صوفیہ اب سر پر دوپٹہ اوڑھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ کمبل اس کے اوپر ویسے ہی موجود تھا۔ رومان جعفری بیڈ کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شجاع ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پہ باندھے کھڑا تھا، جبکہ کامی بھی کمرے میں موجود صوفے پہ خاموشی سے براجمان تھا۔ تھوڑا بہت کھانے پینے کے بعد اب صوفیہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور ٹھیک طرح سے بات بھی کر پا رہی تھی۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ اسے اپنا گھر سمجھ کر ہی رہو، رینٹ وغیرہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو بلا جھجک آپ مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے اسے بہت سہولت دی۔ بہت شکریہ سر، مگر فی الحال یہی بہت ہے کہ آپ نے اتنا احساس کیا، ورنہ آج کل کون سوچتا ہے کسی کے بارے میں۔ وہ شکر گزار ہوئی۔ بیٹی، اس مشکل میں آپ میرے گھر میں آنے کے بعد ہی گرفتار ہوئی ہو، اسی لیے اب میرا فرض بنتا ہے جتنا ممکن ہو اس مشکل سے نکلنے میں آپ کی مدد کروں، اور آپ بالکل میری بیٹی جیسی ہو، اسی لیے مجھے بھی گھر کا آنر نہیں اپنے والد جیسا ہی سمجھو، وہ شفقت آمیز لہجے میں بولے، جبکہ ان کی باتوں اور شفیق لہجے سے اسے اس کے بابا یاد آ گئے، جس کے باعث بے اختیار ہی اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے آنسو باہر چھلکنے نہیں دیے۔ فی الحال تو میں چلتا ہوں اور بابا جی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ باقی شجاع یہاں ہے اور ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ضرور سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ضرور، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ تبھی صوفیہ کی نظر صوفے پہ بیٹھے کامی پہ پڑی، جو کب سے خاموش بیٹھا ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اب صوفیہ سے نظریں ملنے پر وہ اخلاقاً دانت نکال کر مسکرایا، جو کہ در حقیقت ایک غیر اخلاقی حرکت تھی۔ آپ کون ہیں؟ صوفیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ ارے شجاع بھائی، میں بتاتا ہوں نا، وہ تعارف کرانے ہی لگا تھا کہ کامی نے اسے ٹوک دیا۔ میں کامل ہوں، اور پیار سے سب مجھے کامی کہتے ہیں۔ میں شجاع بھائی کے اسٹیٹ پارٹنر منیب بھائی کا سالہ ہوں، اور وہ میرے جیجو ہیں۔ میں کچھ دنوں پہلے ہی لاہور سے کراچی آیا ہوں، اور اب اسٹیٹ پر شجاع بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ فی الحال تو میں اپنی باجی اور جیجو کے گھر میں بس بیٹا، تمہارا انٹرویو نہیں ہو رہا یہاں، وہ بے لگام بولے جا رہا تھا کہ تبھی شجاع نے مداخلت کی۔ سوری، دراصل لوگ میرے بارے میں کم ہی پوچھتے ہیں نا، اسی لیے تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں میں، اور اس نے کھسیانہ ہوتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، اور تبھی پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا موبائل بج اٹھا، جس پر موصول ہوتی کال اس نے ایکسکیوز کرتے ہوئے ریسیو کی۔ جی جیجو، جی ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آیا، اللہ حافظ۔ اس نے مختصر بات کر کے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ شجاع بھائی، میں جیجو کی بائک لے کر آیا تھا، اب انہیں کہیں جانا ہے تو وہ بائک واپس منگوا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ آپ تو یہی ہیں نا؟ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تم جاؤ، جس کے بعد وہ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھ کر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور اب کمرے میں بس یہ دونوں تھے، اور ان کے درمیان گہری خاموشی حائل تھی، جسے شجاع نے توڑا۔ تمہاری کوئی سہیلی وغیرہ نہیں ہے جو فی الحال تمہارے ساتھ آ کے رہ سکے؟ مطلب اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی؟ شجاع نے اسی انداز میں رہتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، بس ایک ہی دوست تھی شیزا، دوست کیا، بس ریڈیو اسٹیشن میں ہی جان پہچان ہوئی تھی اس سے، وہ بھی وہاں آرجے تھی، مگر کچھ عرصے سے لاہور گئی ہوئی ہے وہ، اور اب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نمبر بند ہے اس کا۔ باقی ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ رہ سکے، اس نے دھیرے سے بتایا، جس کے بعد ایک بار پھر کمرے میں خاموشی کا راج تھا، جس میں اب صوفیہ نے خلل پیدا کیا۔ تم بھی چلے جاؤ، یہاں جہاں جانا ہے، تمہارے ذاتی کاموں کا حرج ہو جائے گا میری وجہ سے۔ بھلا تم بھی کب تک یوں میرے ساتھ رہو گے؟ وہ انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسا کر چند قدم آگے آتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا۔ لیکن کیوں؟ اس نے نظریں اٹھا کر شجاع کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ کچھ کہتے ہوئے یکدم رکا۔ کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، غالباً اس نے بات بدل دی تھی۔ نہیں، تم خواہ ہی شرمندہ ہو رہے ہو، تمہیں تھوڑی پتہ تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی، اور پھر تم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے ہو نا، لہٰذا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، اس نے تعصب سے کہتے ہوئے پھر نظریں جھکائیں۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس پہلے کچھ پل کمبل کی سلوٹوں سے کھیلتی صوفیہ کو دیکھتا رہا، اور پھر چند قدم مزید آگے آیا۔ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لینا تو راستے بھی خود بہت بن جاتے ہیں، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، جس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔
وہ کافی سنجیدگی سے مخاطب تھا، جبکہ وہ حیران سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب تم بس آرام کرو، میں باہر ہی ہوں، کوئی کام ہو تو پکار لینا۔ اتنا کہہ کر بنا مزید اور کوئی بات کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ بس وہ حیرانی ہونا سمجھے سے اسے جاتا دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ کتنا عجیب انسان ہے، کبھی سب سے بالکل لاپرواہ تو کبھی یکدم پریشان ہو جانے والا، اور اب احساس کرتے ہوئے ساتھ رہنے کو بھی ضد تھا تو کتنے سخت لفظوں میں باور کروا کے گیا تھا وہ شاید اسے ٹھیک سے اپنے جذبات بیان کرنے نہیں آتے تھے۔ دن اب بدل ڈھلنے لگا تھا، جس کے باعث آسمان پر لالی بکھرنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ کچھ دیر تک تاریکی میں بدلنے والی تھی۔ شجاع ابھی تک وہیں تھا اور وقفے وقفے سے کمرے کا چکر لگا کر صوفیہ کا جائزہ بھی لے رہا ہے، جو کہ ہر بار اسے سوتی ہوئی ہی ملی۔ ابھی بھی اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹی سینے تک کمبل اوڑھے ہوئے سوتی ہوئی نظر آئی، جس کے بعد اس نے آہستہ سے دروازہ واپس بند کر دیا اور اس وسیع اور اس گیلری کی ریلنگ کے جانب آ کر دونوں ہاتھ اس پر ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر قبل مغرب کی اذان ہوئی تھی، جس کے باعث اب تاریکی نے بھی اپنی زلفیں بکھرانا شروع کر دی تھیں اور اس سے بچنے کے لیے تاحد نگاہ نظر آتے گھروں میں لائٹیں روشن ہونا شروع ہو گئی، مگر اسے تو ہر طرف اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا، جس میں کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا سوچوں میں گم تھا کہ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر منیب کا نام لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں منیب بولو، اس کا انداز عام سا تھا۔ کہاں ہو یار تم دوپہر سے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ کامی نے بتایا نہیں، یہاں صوفیہ کے گھر پہ ہوں میں، اس سے پوچھتے ہوئے بتایا تھا اس نے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں سے واپس آنے کا، لیکن ذرا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس خوشی میں اس لڑکی کے باڈی گارڈ کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں آپ؟ اس نے تنزیہ انداز میں سوال اٹھایا۔ میں اس کا باڈی گارڈ بنوں یا ڈرائیور، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ بھی تھوڑا سخت ہوا۔ مسئلہ مجھے نہیں ہے، مگر تمہیں ضرور ہوگا جب لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ایک جوان لڑکا ایک اکیلی جوان لڑکی کے گھر پہ ہے آخر کس حیثیت سے موجود ہے۔ اس نے ایک چبھتے ہوئے نکتے کی جانب دھیان دلایا، جس پر چند لمحوں کے لیے وہ لاجواب ہو گیا، کیونکہ بات میں وزن تھا۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، اگر ان کے بارے میں سوچتے رہے تو ہو گیا ہمارا کام۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ چلو دنیا کو چھوڑو، مگر دین کے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال ہے جو صاف صاف کہتا ہے کہ ایک نامحرم مرد و عورت کا ایک چھت کے نیچے رہنا حرام ہے، پھر چاہے کوئی بھی مجبوری کیوں نہ ہو۔ اب اس نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا تھا کہ ضد بحث کی ساری گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر خاموشی سے لب بھینچ کر رہ گیا، کیونکہ جواباً کچھ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے موبائل کان سے ہٹا کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ منیب کی باتوں پہ غور کرنے لگا، جس پر اس کا ذہن اٹک کے رہ گیا تھا۔ اس نے واقعی کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ آخر کس رشتے سے وہ صوفیہ کا محافظ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر تنہا رات کے وقت دو نامحرموں کا ایک چھت کے نیچے رہنا بھی کس لحاظ سے درست نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر کچھ نہیں تو نہیں، اور اگر وہ خود ہی شیطان کے وسوسے میں آ کر خود پر سے قابو کھو بیٹھا تو؟ بس اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے سر جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے کمرے کی جانب آیا، اور اب جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو صوفیہ نیند سے بیدار ہو کر سائڈ ٹیبل کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے جگ گلاس اٹھانے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر اس کی جانب بڑھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی صوفیہ نے بھی یہ کوشش ترک کر دی، جس کے بعد اس نے گلاس میں پانی نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا اب؟ اس سے گلاس واپس لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ کافی بہتر ہوں پہلے سے، اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ کھانا لاؤں؟ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ نہیں فی الحال کھانا کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کیا۔ ٹھیک ہے، ویسے میں نے کھانا لا کر فریج میں رکھ دیا ہے، تمہیں جب بھوک لگے کھا لینا، اور تمہارا موبائل بھی یہ رہا سائڈ ٹیبل پر، میرا نمبر تو ہے نا تمہارے پاس، کوئی بھی بات ہو تو مجھے فوراً فون کر لینا۔ اب میں، وہ کہتے ہوئے یکدم رکا۔ اب تم کیا؟
उसे तजस्सुस हुआ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, सुबह फिर आ जाऊँगा। उसने किस मुश्किल से ये फैसला लिया था, ये उसका दिल ही जानता था, जबकि उसकी बात पर चंद लम्हों के लिए सूफिया को अफ़सोस भरी हैरानी हुई, क्योंकि उसके जाने का सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा था, मगर उसने इज़हार नहीं किया। ठीक है, तुम जाओ, उसने मुस्कुराते हुए खुद को नॉर्मल रखकर इजाज़त दी। आयतुल कुर्सी पढ़ती रहना, फ़ोन को हर वक़्त अपने हाथ में रखना और कोई भी बात हो तो घबराना बिल्कुल नहीं। बस जल्दी से मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। घर की डुप्लीकेट चाबी चाबी है मेरे पास। उसने उसे छोटी बच्ची मानिंद सब समझा दिया, जिस पर बजाय कोई जवाब देने के उसने महज़ मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, क्योंकि अगर वो कुछ कहती तो तन्हा रह जाने के दुःख से हलक में बनता आँसुओं का गोला सारा राज़ फ़ाश कर देता। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, उसे कहते हुए आहिस्ता-आहिस्ता उल्टे कदम उठाए और फिर यकदम पलटकर तेज़ी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जबकि वो बस उसे जाता हुआ देख कर रह गई। कमरे से निकलकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसने हॉल अबूर किया और फिर जल्द से जल्द घर का मेन गेट भी फलांकर वो बाहर निकल गया। इतनी जल्दबाज़ी उसने इसीलिए दिखाई थी कि कहीं देर करने पे उसका दिल पे रखा हुआ पत्थर ना सिरक जाए, जिसे दिल पर रख कर उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद गैर इरादी तौर पर उसे पलटकर देखा तो घर की टेरेस पर रेलिंग थामे खड़ी उसे सूफिया नजर आई, जो कि उसे ही देख रही थी। नजरें मिलने पर सूफिया ने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया, जबकि वो जब्त के उस मोड़ पर था कि जवाबन हाथ भी नहीं हिला सका और तेज तेज कदम हिला उठाकर जितनी जल्दी मुमकिन था वहां से दूर होता गया, जबकि सूफिया महज बेबसी से उसे दूर जाता हुआ देखती रही और सोच में पड़ गई कि उसका दूर होना इतना जानलेवा क्यों महसूस हो रहा है। कल मिलने वाला अजनबी आज दूर जा रहा है, क्यों नम हो गई हैं आंखें, क्यों दिल मातम बना रहा है। कोई ताल्लुक नहीं है उससे, ना रिश्ता कोई है नाम का भी, फिर क्यों तड़प तड़प कर ये दिल उस अजनबी को वापस बुला रहा है। अज फरयाल खान, शुक्र है आपको अकल आ गई, वरना जिस जिस अंदाज में आपने मेरी कॉल काटी थी, लग तो नहीं रहा था कि आपकी खोपड़ी में मेरी बात आई होगी। मुनीब तंज मारने से बाज नहीं आया। तीनों इस वक्त गुल खान के होटल के बाहर एक टेबल के गिर्द मौजूद चाय पी रहे थे। रात के वक्त क्योंकि होटल पर खाना खाने वाले भी आते थे, इसीलिए वो बाहर भी टेबल और कुर्सियां रखवा देता था और ये लोग अभी वहीं थे जिसमें मुनीब शुजा पर तंज मारने में मसरूफ था, जो कि वो खामोशी से नजरअंदाज करते हुए चाय पी रहा था, जबकि कामिनी भी फिलहाल खामोश रहने में ही अपनी आफियत जानी हुई थी। कल तक तो किसी के जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था शुजा, तो फिर अब तुम क्यों एक अजनबी लड़की के पीछे इतना हलकान हो रहे हो। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है। मुनीब ने लफ्जों के आईने में उसे उसका बदला हुआ रूप दिखाना चाहा। और तो और कामिनी ने मुझे वो सब भी बताया कि बाबा जी कह कर गए हैं उस लड़की पर कोई रूह काबिज है जिसे अपना बदला चाहिए, जो कि किसी लड़के का इतराफ़ जुर्म है। मतलब क्या नॉनसेंस है यार, कोई लॉजिक बनती है भला इस बात की। उसे सारा मामला ही बेतुका लग रहा था जिसका उसने बरमला इजहार किया। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई जवाब तो दो। मुनीब ने दोनों को खामोश देखकर ध्यान दिलाया। अभी कहा तो था मैंने कुछ, मगर आपने डांट दिया था कि बीच में ना बोलो। कामी ने मुंह मसूर कर याद दिलाया, और मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि तुम बात नहीं कर रहे, तंज मार रहे हो, जिसका कोई जवाब ना ही दिया जाए तो बेहतर होता है। कामी की बात मुकम्मल होते ही रोड पर भागती गाड़ियों को देखते हुए शुजा ने कहा, सही जा रहे हो तुम दोनों। मुनीब ने बुड़बुड़ाते हुए कप लबों से लगाया। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हें क्या हो गया है शुजा, तुम कैसे इन झमेलों में फंसने के लिए तैयार हो गए हो। उसने कप वापस टेबल पर रखते हुए हैरानी का इजहार किया। कल तक तुम ही कहते थे कि इस घर में कुछ है, और अब तुम्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा। शुजा ने याद दिलाते हुए सवाल उठाया। हाँ कहता था, मगर ये कहता था कि उस घर में बंद रहने की वजह से आसेब है। ये नहीं कहता था कि किसी मरी हुई लड़की की रूह बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। उसने इतराफ करते हुए तस्हीर भी की। ओहो, मुझे सारा खेल समझ में आ गया। यकदम मुनीब ने टेबल पर हाथ मारा, गोया किसी नतीजे पर पहुंचा हो, जबकि ये दोनों हैरान हुए। कौन सा खेल? शुजा ने नासमझी से पूछा। वही जो उस घर में चल रहा है, वो जो लड़की है जिस पर रूह काबिज हो गई है, क्या नाम है उसका? हाँ, सूफिया।
یہ جو صوفیہ ہے جب اس گھر میں رہنے لگی تو اتنا شاندار گھر دیکھ کر آیا ہوگا اس کی نیت میں فطور۔ اس نے سوچا ہوگا کہ گھر کے متعلق افواہیں تو ویسے ہی پھیلی ہوئی ہیں، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے اس نے یہ روح کا ڈرامہ کیا تاکہ نہ وہ لڑکا ملے اور نہ اسے اس گھر سے کبھی جانا پڑے، اور سونے پر سہاگا، رینٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی بہت ہی… تیری ہمت کیسے ہوئی صوفیہ کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ شجاع نے یکدم بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر غصے میں مقابل بیٹھے منیب کا گریبان پکڑ لیا۔ شجاع بھائی ریلیکس، کامی بیچ میں چونک کر آنے لگا۔ صرف ایک حملے میں ہی ادمری ہو گئی ہے وہ بیچاری، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس بھوت بنگلے میں تنہا پتہ نہیں کیسے رہے گی وہ، اور تو اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ وہ ہنوز اس کا گریبان پکڑے سخت طیش میں بولا۔ الزام نہیں لگا رہا، بس اب تک جو دیکھا سنا ہے اس کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ اکثر کرایہ دار گھر پر قبضہ کرنے کے لیے یہی ڈرامے کرتے ہیں۔ منیب کے انداز میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی ہے، وہ سچ میں مصیبت میں ہے، آئی سمجھ؟ اس کا گریبان جھٹکتے ہوئے غصے سے دھاڑا، جس کے باعث آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ شجاع بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس۔ کامی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس سے کہو کہ یہ آئندہ ایسی کوئی بکواس نہ کرے صوفیہ کے بارے میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کامی سے کہہ کر منیب کی جانب اشارہ کیا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو شخص چند دن پہلے ملی ایک اجنبی لڑکی کے لیے سالوں پرانے دوست سے لڑ پڑے، اس سے برا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ منیب بھی دو بدو ہوتا کھڑا ہوا۔ جیجو پلیز آپ تو چپ ہو جائیں، کامی نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی بات کا شجاع نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک غصیلے نظر اس پر ڈالتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھا کر وہ وہاں سے چلتا بنا۔ منیب نے بھی غصے سے ٹیبل پر پڑی بائک کی چابی اٹھائی اور ساتھ ہی کھڑی بائک پر سوار ہو کے وہ بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ کامی نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ایک ہاتھ سے سر تھاما، اور تماشا ختم ہونے کے بعد اب سب لوگ بھی واپس اپنے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ صاحب چائے کا بل؟ تبھی ایک کم سن بچے نے قریب آ کر پکارا تو وہ چونک کر پینٹ کی جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ صوفہ بیڈ گراؤنڈ سمٹیک لگائے یکٹک کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ شجاع کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک تو سب ٹھیک ہی تھا، مگر کب تک ٹھیک رہنے والا تھا اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ شجاع کی موجودگی میں اسے ایک تحفظ کا سا محسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی کب تک اس کے ساتھ رہتا؟ اچانک ہی اتنے دو لوگوں سے بھری دنیا اسے بالکل ویران لگی، کیونکہ اس میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ اپنا کہہ کر اس مصیبت کے وقت اس کی آغوش میں چھپ سکتی۔ وہی یوں ہی خیالوں میں گم تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے خیالوں سے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو اسکرین پر شجاع کا نام جگمگاتا ملا۔ یکدم اسے ایک پرمسرت احساس چھو کر گزرا اور اس نے جلدی سے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ مطلب سو تو نہیں رہی تھی تم؟ دوسری جانب سے اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے؟ کھانا کھایا تم نے؟ اس سے دوسرے سوال اٹھائے۔ ہاں، ابھی تک تو سب ٹھیک ہے، باقی ابھی بھوک نہیں لگی اسی لیے کھانا نہیں کھایا، اس نے نارمل انداز میں جواب دیے۔ رات کے 10:30 بج رہے ہیں اور تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، ایسے تو اور کمزوری ہو جائے گی، جاؤ کھانا کھا لو، اس نے حیران ہوتے ہوئے گویا حکم بھی دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی کھاتی ہوں، تم کہاں ہو؟ اس نے بات بدلی۔ میں اپنے گھر پہ اپنے بستر پر، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ چلو تم بھی آرام کرو، صبح سے خوار ہی ہو رہے ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن تم پہلی فرصت میں جا کر کھانا کھاؤ اور پھر سو جاؤ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے گویا ہار مانی۔ اور کوئی بھی بات ہو تو مجھے فوراً کال کر لینا، اس نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اس نے بات سمیٹی۔ اللہ حافظ، اس نے بھی کہا اور پھر دونوں جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ صوفیہ نے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھانے کے لیے وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی، جبکہ کمرے کی جلتی لائٹ کے باعث کھڑکی پر لگے پردے پر صوفیہ کا کمرے سے باہر جاتا ہوا سایہ گھر کے باہر کھڑے شجاع کو بآسانی نظر آیا، جسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے
उसने मोबाइल वापस पैंट की जेब में रख लिया और फिर से सामने वाले घर के बाहर बनी बड़ी सी क्यारी की बाउंड्री पर बैठकर उसने घर की सी दीवार से टेक लगा ली, जिस पर वो पिछले 1 घंटे से टेक लगाए बैठा सूफिया के घर की जानिब ही देख रहा था। वो उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता था, मगर खुले आसमान तले बैठकर तो वो उसकी निगरानी कर सकता था ना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जल्द अज जल्द उसके पास पहुंच सके। सो इस वक्त भी वही कर रहा था, जबकि आसमान पर मौजूद सितारे उसके इस पागलपन को देखते हुए उस पर मुस्कुरा दिए। किस मोड़ पर ले आया ये दिल, हाय खुद अपना यही हाल समझ ना आए, लगने लगी सारी दुनिया फिर पर आई। जब एक अजनबी शख्स अपना हो जाए, बस हर वक्त उसकी फिक्र सताए, दूर हो के एक पल भी रहा न जाए, बस उसके बारे में सोचे ज़हन, दिल हर लम्हा उसकी बातें सुनाए, एक लफ्ज़ भी बोले जो उसके खिलाफ, वो दोस्त भी जाने दुश्मन सा हो जाए, मुस्कुराता देख उसे एक सुकून सा मिले, वो मेरा इंतखाब है उसे कोई ना सताए। किस मोड़ पे ले आया ये दिल, हाय खुद अपना ही हाल समझ ना आए। असफर यार खान। एक नया दिन फिर से पर फैलाए हाजिर था, जिसके ज़ेर साया तमाम चरिंद परिंद अब अपने अपने रिज्क की तलाश में निकलना शुरू हो गए थे। एक नया दिन फिर से पर फैलाए हाजिर था, जिसके ज़ेर साया तमाम चरिंद परिंद अब अपने अपने रिज्क की तलाश में निकलना शुरू हो गए थे, जबकि आसमान पर से लाली चढ़कर अब नीलगू रंग में तब्दील होने लगी थी। क्यारी पर दीवार से टेक लगाकर बैठे बैठे सोते हुए शुजा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो उसे अपने इतराफ में हर सू नरम सी रोशनी बिखरी नजर आई, जिसका मतलब था कि कुछ देर कबल ही सुबह हुई है। पता नहीं कब यूं ही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। नींद से बेदार होने के बाद उसने सीधे होते हुए अंगड़ाई ली तो उसके जिस्मानी अज़ा ने दर्द करते हुए उससे शिकवा किया कि पूरी रात बेआराम रहने के बायस उन्हें तकलीफ हुई थी, मगर वो ढीठ बन भी अपनी थकन नजरअंदाज करते हुए उठ खड़ा हुआ और जमाई लेता घर के बाहर पार्क एक गाड़ी के करीब आया और उसकी खिड़की के स्याह शीशों में देखते हुए पहले उसने अपने हाथ से ही अपने बाल दुरुस्त किए। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हस्बे तवक्को वहाँ खामोशी का राज मिला, जिसे नज़रअंदाज करते हुए वो सीधा ऊपर की जानिब बढ़ा ताकि सूफिया से मिल सके, क्योंकि उसके मुताबिक वो इस वक्त अपने कमरे में होनी चाहिए थी। टक टक टक। सूफिया। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। सूफिया, मैं हूँ शुजा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने इजाजत चाही, मगर नतीजा अब भी सिफर रहा, जिसके बायस उसे तशवीश हुई। फिर बिना एक लम्हा भी बर्बाद किए वो दरवाजे का हैंडल घुमाता कमरे में दाखिल हुआ। जहां उसे कहीं भी सूफिया नजर नहीं आई तो उसने बाथरूम के दरवाजे की जानिब आके उस पर दस्तक दी। सूफिया, क्या तुम अंदर हो? उसने तायद चाही, मगर जवाब में खामोशी मिली। उसने आहिस्ता से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो यहाँ भी न मिली, जिसकी वजह से अब उसकी फिक्र उरूज पर पहुंच गई और फटाफट कमरे से बाहर आया और तकरीबन भागते हुए सीढ़ियां अबूर करके हॉल में पहुंचकर आसपास का जायजा लेने लगा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। उसका पहला शक स्टडी रूम की जानिब गया, इसलिए सबसे पहले वो उसकी तरफ आया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, सामने नजर आने वाले मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। सामने ही पियानो के नजदीक सूफिया बिखरे बालों समेत पंजों के बल बैठी थी और बाएं हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़े वो इसे बेदर्दी से जुनूनी अंदाज में अपनी दाएं कलाई पर रगड़ रही थी, गोया कलाई जड़ से अलग करने की कोशिश में हो, जिसके बायस उसके कपड़े और आसपास का फर्श उसके खून से सुर्ख हो गया था। सूफिया! वो यकदम हलक के बल चिल्लाया, जिसके बायस उसने फौरन अपनी कार्रवाई रोक कर नजरें उठा के अपनी बिना पुतलियों वाली आंखों से उसकी तरफ जानिब देखा। तब तक वो भी भागता हुआ उसके करीब आ चुका था, जिसे देखते हुए वो भी घुर्रा कर अपनी जगह पर से उठी। उससे करीब आते ही उसके हाथ से कांच का टुकड़ा लेना चाहा, जिसे वो किसी सूरत देने को तैयार नहीं थी और मुज़ाहमत करते हुए बहुत होलनाक अंदाज में घुर्राने लगी, मगर शुजा ने भी जोर आजमाई जारी रखी। छोड़ो मुझे, वो इसी खौफनाक आवाज में बोली। तो सूफिया, तू सूफिया को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने हनूज का कांच का टुकड़ा लेने की कोशिश करते हुए गोया शर्त रखी।
کچھ دیر دونوں کے بیچ یہ زور آزمائی کا کھیل جاری رہا، جس میں شجاع کا ہاتھ بھی کافی زخمی ہو گیا۔ پھر یکدم ہی صوفیہ نے حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کو دھکا دیا، جس سے وہ ہوا میں اڑتا ہوا منہ کے بل خاصا دور جا گرا۔ اس کے گرنے پر پہلے تو وہ مذاق اڑاتے انداز میں زور سے ہنسی، پھر یکدم بھاگ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی ہتھیلیاں زمین پر ٹکاتے ہوئے کھڑا ہوا اور جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا کہ کہیں وہ اپنا مزید نقصان نہ کر لے، مگر روم سے باہر نکلتے ہی اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ حالانکہ اسے بس چند سیکنڈز ہی لگے تھے اس کے پیچھے آنے میں، مگر اتنی سی دیر میں جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر سفید ماربل کے فرش پر گرے خون کے قطروں پر پڑی، جو یقیناً صوفیہ کے زخمی ہاتھ سے گرے تھے۔ انہی نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے ان کی پیروی میں چلنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ قطرے اوپر سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ بھلا اتنی جلدی وہ اوپر کیسے چلی گئی۔ وہ بھی جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تو یہ قطرے اسے صوفیہ کے کمرے تک لے آئے، مگر جیسے ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی، جبکہ خون کے نشان یہاں آ کر رک گئے تھے۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا، اس بات سے یکسر بے خبر کہ صوفیہ کھلے دروازے کے عقب میں چھپی دیوار سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پیچھے سے دونوں بازو شجاع کی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس پر حملہ کیا، جس کے باعث وہ سٹ پٹا گیا، جبکہ وہ ہاتھ میں موجود کانچ کے ٹکڑے سے شجاع کا گلا کاٹنے کی کوشش کرنے لگی، جس کی وہ پرزور مزاحمت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے گلے پر خراش آ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے پوری قوت لگا کر اس کو خود سے دور کیا اور اس کی جانب پلٹا، جو کہ ہراتے ہوئے خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے پلٹنے پر وہ پھر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر شجاع نے بھی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کے کان کے نزدیک بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس سے وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور مزید جنونی ہو گئی۔ ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی ہولناک آوازیں برآمد ہو رہی تھیں گویا اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ کچھ دیر یہ پرزور مزاحمت جاری رہی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی آہستہ آہستہ نرم پڑتے ہوئے صوفیہ بے جان ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی اور ساتھ ہی وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ شجاع نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ہسپتال جانے کے ارادے سے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ یہ اس علاقے کا قریبی پرائیویٹ ہسپتال تھا، جہاں صبح کا وقت ہونے کے باعث اتنی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ بس اسٹاف کے لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر شجاع آس پاس سے بے خبر دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تبھی کامی بھی اپنی شرٹ کی آستین نیچے کرتا ہوا اس کی جانب آیا۔ شجاع بھائی، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اب یہاں بیٹھ جائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے خون دیا ہے آپ نے، کمزوری ہو رہی ہوگی۔ کامی نے قریب آ کر مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، تم کچھ کہا تم نے؟ کچھ نہ، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ جائیں، کمزوری ہو رہی ہوگی خون دینے کی وجہ سے، اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھو، تم نے بھی تو ابھی خون دیا ہے، اس نے بات اس کی جانب موڑ دی۔ ارے ایک بوتل خون دینے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے، اس نے مصنوعی اکڑ دکھاتے ہوئے کالر جھاڑا۔ اچھا تو پھر مجھے بیٹھنے کا کیوں کہہ رہے تھے؟ شجاع نے آئیبرو اچکائی۔ اسے ہی ایسے ہی، آپ کے تو ہاتھ اور گلے میں چوٹ بھی لگی ہے نا، اس نے شجاع کے دائیں ہاتھ پر بندھی پٹی اور گلے پر لگے سنی پلاس کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہوں میں، اور تھینکس یار، اس نے کہتے ہوئے کامی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھینکس کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری ایک کال پر تم بنا سوال جواب کیے خون دینے چلے آئے، اسی لیے، اس نے وضاحت کی۔ کیا شجاع بھائی، کیوں میری نیکی ضائع کر رہے ہیں؟ ان کی جگہ اگر میری بہن بھابھی ہوتی تب بھی تو میں یہی کرتا نا، اس نے مصنوعی شکوہ کیا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنوں سے بڑھ کر مدد کی ہے تم نے۔ وہ دل سے اس کا شکر گزار تھا۔ ایسے تو آپ کا بھی صوفیہ جی سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اتنی مدد کر رہے ہیں ان کی؟ اس نے معنی خیزی سے سوال اٹھایا، جس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ خونی رشتہ نہ صحیح،
मगर हमारे बीच एहसास का रिश्ता है। फिर चाहे वो आपका सूफिया जी से हो या मेरा आप दोनों से। और अगर एहसास ही ना हो, तो फिर खूनी रिश्ते भी बेमायनी हो जाते हैं। और ये जहाँ एहसास हो, वहाँ किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने खुद ही मुस्कुराते हुए अपनी बात का जवाब देकर वज़ाहत की। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही समझदारी की बातें कर जाते हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए कामी के कंधे पर रखा अपना हाथ प्यार से उसकी गाल पर रखा। कभी-कभी नहीं, हमेशा ही करता हूँ, मगर आप लोग महसूस कभी-कभी करते हैं। उसने मस्नुई फ़ख्र दिखाते हुए तस्हीह की। अच्छा खैर ये बताएँ कि दरअसल हुआ क्या था? अब कामी असल मौज़ू की जानिब आया। आओ बैठकर बात करते हैं, वो कहता हुआ लाइन से लगी कुर्सियों में से एक पर आके बैठ गया। कामी ने भी उसकी पैरवी की और उसके बराबर वाली एक कुर्सी पर विराजमान हो गया। जिसके बाद शुजा ने सारी बात उसके गौर से गुजार की, जिसे वो खामोशी और संजीदगी से सुनता रहा। मुझे डर था कि मैं उसे अकेला छोड़ूंगा तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और वही हुआ। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सारी बात बताकर उसने आखिर में खुद को जिम्मेदार ठहराया। नहीं शुजा भाई, आपकी गलती थोड़ी है। और फिर आपका उनके साथ यूं हर वक्त रहना भी तो ठीक नहीं है ना। मेरा मतलब वही महरम ना महरम वाली बात। उसे तसल्ली देते हुए दबे दबे लफ्जों में समझाया। यही तो मसला है यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने दोनों हाथों से सर थामा, जबकि वो पुरसोच अंदाज में उसे देखता रहा। एक गवाह तो मैं हो गया और दूसरी जीजू। बाकी काजी साहब का बंदोबस्त भी हो जाएगा। यकदम ही कामिल ने मामला तरतीब दिया। जिस पर शुजा ने चौंक कर सर उठाया और नासमझी से उसकी जानिब देखकर उसकी बात के मफ़हूम पर गौर करने लगा, जबकि कामी के लबों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट थी। डॉक्टर से इजाज़त मिलने के बाद शुजा दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर उसे सूफिया चादर ओढ़े लेटी नजर आई, जिसके दाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, बाएं हाथ पर ड्रिप लगी थी, और वो मरीजों के मखसूस नीले लिबास में मलबूस आंखें बंद किए शायद खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक तो उसे होश आ चुका था। वो करीब आने के बाद लोहे का स्टूल खींचकर बेड के नज़दीक ही बैठ गया, जबकि स्टूल सरकने की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोलते हुए आहिस्ता से उसकी जानिब देखा। कैसी तबीयत है अब? उसने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। मुझे भी फिर दौरा पड़ा था, उसने नकाहत आमेज लहजे में उल्टा सवाल किया। हम्म, उसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तो क्यों बचाया मुझे? मर ही जाने देते, यूं रोज रोज के मरने से तो जान छूटती। वो कर्ब से यूं बोली गोया जिंदगी से बेजार हो गई हो। ये तुम कह रही हो? आज ये सूफिया शाहनवाज जो लोगों को मुस्बत रहना सिखाती थी, पुरुम्मीद बातें किया करती थी, आज वो खुद मायूस हो गई। उसने हैरत से कहते हुए उसे उसकी बातें याद दिलाईं। तो और मैं क्या करूं? उसने बेबसी से सवाल किया। हिम्मत करो, सब्र से काम लो। तुम खुद कहती हो ना कि सुख में शुक्र और दुख में सब्र करने वाले अल्लाह को पसंद होते हैं। तो अब जब तुम्हें अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार होने का सुनहरी मौका मिला, तो तुम मायूस होकर शिकवा कर रही हो। उसने बहुत ही लिसान से उसी की बातें समझाई। तुम शायद भूल गई, मगर मुझे याद है कि एक मर्तबा तुम्हारे शो में एक लड़की ने कॉल करके पूछा था कि अक्सर ऐसा होता है, हम दुख की इंतहा पर होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, दिल करता है अपनी ज़िंदगी के साथ ही सारे किस्से ख़त्म कर डालें। और पता है तुमने क्या जवाब दिया था? उससे कहते हुए यूँ सवाल किया जैसे उसकी ज़ुबानी सुनना चाहता हो। क्या जवाब दिया था? नासमझी के आलम में उसे भी जानने की बेताबी हुई। तुमने कहा था कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम सोचते हैं कि बस अब अपनी जान लेकर किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों ने आपको मरने के नहिज पर ला खड़ा किया है, क्या आपके मरने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मगर आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपकी आखिरत तबाह हो जाएगी। वो आखिरत जो असल ज़िंदगी है। अभी तो चलो कोई दुख परेशानी होती है तो हम सोचते हैं, हम खुदकुशी कर लेते हैं, इस दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर फिर हराम मौत मरने के बाद जिस दुनिया में हम पहुँचेंगे ना, जब वहाँ हमें कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तब हम क्या करेंगे? तब भी हम क्या यही करेंगे कि अब यहाँ से भी खुदकुशी करके इस दुनिया को छोड़ देते हैं? नहीं, हम वहाँ फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आखिरत होगी, यानी आखिरी मंजिल, जिसके बाद आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो लोग दुनिया की तकलीफ पर सब्र कर जाते हैं ना, उन्हें आखिरत में इतना नवाजा जाता है कि उनकी हर शिकायत दूर हो जाती है। और जो लोग दुनिया की तकलीफ पर सब्र करने के बजाय
थक कर, टूट कर, घबरा कर, तंग आकर मौत को गले लगाते हैं, उनके लिए फिर दर्दनाक अज़ाब बन जाती है। वो आखिरत की ज़िंदगी जिसके मुकाबिल में ये दुनियावी ज़िंदगी के दुःख कुछ भी नहीं। हम तभी खुद को अकेला, टूटा हुआ, बेबस, बेमुक़्क़त महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं। और ऐसा करके हम अल्लाह की उस बात की नफ़ी करते हैं जो उसने कुरान में फ़रमाई है कि अल्लाह तुम्हारी शेरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। कभी सोचा है कि 1400 साल कबल अल्लाह पाक ने कुरान में जगह-जगह नमाज, रोज़ा, हज और दूसरी अहम चीज़ों के साथ बार-बार सब्र की तलकीन क्यों की? क्योंकि वो हमारा खालिक है, वो जानता है कि उसकी मखलूक तकलीफ़ पर तड़प कर उससे फ़रार चाहेगी और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। तभी उसने कहा कि सब्र करना। और सिर्फ़ कहा ही हुक्म नहीं दिया बल्कि उसके बाद इनाम का भी वादा किया है और बेशक अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। वो धीरे-धीरे उसी की कही बातें हर्फ़ ब हर्फ़ याद दिलाता गया, जिस पर वो लाजवाब हो गई। तुम्हें सब इतने अच्छे से याद है? वो हैरानी से बोली। हाँ, पक्का वाला फ़ैन था ना तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारी कही हर बात हिफ़्ज़ है मुझे। और आइंदा तुम भी उन्हें याद रखना क्योंकि इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं और ये भी तुमने ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए मज़ीद बोला, जबकि वो सोच रही थी कि शायद इसे ही सदका जारिया कहते हैं कि जो अच्छे अल्फ़ाज़ वो दूसरों को मुश्किल वक़्त में कहा करती थी। आज वही अल्फाज किसी और की ज़ुबानी उसकी हिम्मत बढ़ाने का ज़रिया बन रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ज़ुबान से अच्छी बात निकालनी चाहिए, ताकि कल को जब वो आपके पास पलटे, तो राहत राहत का बायस बने, अज़ियत का नहीं। खैर, ये बातें एक तरफ मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मौज़ू बदलते हुए संजीदा हुआ। कहो। वो उसकी जानिब मुतवज्जा थी। देखो सूफ़िया, तुम्हारे अकेले होने से ये मसला बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। मेरा मतलब अगर हर वक़्त तुम्हारे साथ कोई हो, तो फिर भी तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं वक़्त पर नहीं आता, तो पता नहीं क्या हो जाता। लिहाज़ा किसी का तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जबकि मेरा तुम्हारे साथ बिना किसी रिश्ते के रहना ठीक नहीं है। उसने काफ़ी लंबी तमहीद बाँधी। देखो सूफिया, तुम्हारे अकेले होने की वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। मेरा मतलब अगर हर वक़्त तुम्हारे साथ कोई हो, तो फिर भी तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आज वक़्त पर नहीं आता, तो पता नहीं क्या हो जाता। लिहाज़ा किसी का तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। जबकि मेरा तुम्हारे साथ बिना किसी रिश्ते के रहना ठीक नहीं है। उसने काफ़ी लंबी तमहीद बाँधी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ-साफ कहो। वो थोड़ा उलझी। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, हम निकाह कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। आखिरकार उसने अपना ख्याल जाहिर किया, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा हैरान-कुन, गैर मुतवक्के और मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। वो कुछ कहने ही लगी थी कि उसकी बात काटते हुए वो बोल पड़ा। ये निकाह सिर्फ़ इस मसले के हल होने तक रहेगा। इस बीच में तुम्हारा जिस्मानी फ़ायदा उठाने की भी कोई कोशिश नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। और फिर ये मसला हल होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जिसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। उससे काफ़ी बारीकी से हर पहलू पर रोशनी डालकर वज़ाहत करते हुए उसके खदशात दूर करने चाहे, जबकि वो तो अभी तक हैरान थी। लेकिन अगर ऐसा करने से उस रूह ने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो? सूफिया ने दूसरा खदशा ज़ाहिर किया, तो उसका भी कोई हल ढूँढ लेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसने संजीदगी से जवाब दिया, ये मसला हल होते ही तुम मुझे तलाक दे दोगे? उसने गोया तायद चाही। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन मसलों की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है ना, उसने तायद करते हुए कहा। वो चंद लम्हे खामोश होकर उसे देखती रही, गोया कोई फैसला करने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसने भी बिना किसी मुदाखलत के उसे अच्छी तरह सोचने दिया। ठीक है, एक गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। सूरज के अरोज पर पहुंचते ही सुबह दोपहर में तब्दील हो गई थी, जबकि सुबह तक जो सूफिया शाहनवाज थी, अब वो भी सूफिया शुजा हैदर बन गई थी। सूफिया की तबीयत अभी पूरी तरह से संभली नहीं थी, जबकि निकाह जल्द से जल्द करना था, इसलिए काजी साहब को अस्पताल ही ले आया था, जो कि निकाह पढ़ाने के बाद अब जा चुके थे। जिसके बाद सूफिया फिर दवा के ज़ेर असर सो गई थी, जबकि निकाह में शामिल होने वाले
कामी, मुनीब और रोमान जाफरी इस वक्त शुजा के हमराह कॉरिडोर में मौजूद थे। ये बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वैसे कल भी यहाँ से जाने के बाद मैं काफ़ी वक्त उस बेचारी बच्ची का ही सोचता रहा कि ये अकेली कैसे रहेगी उस घर में। रोमान जाफरी ने शुजा के कंधे पर हाथ रखा। जी सर, यही सोचकर तो ये कदम उठाया है, और इत्तेफाक से यहाँ आ जाने के बाद आप भी इसमें शरीक हो गए, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ, बता तो रहा हूँ कि बच्ची की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए सोचा ऑफ़िस जाने से पहले एक बार उसकी खैर-खैरियत पूछता चलूँ। मगर जब घर पर कोई नहीं मिला और तुम्हें फ़ोन करने पर पता चला कि तुम लोग हॉस्पिटल में हो, तो मैं डर गया था कि खुदा न ख़ास्ता कोई अनहोनी ना हो गई हो। उन्होंने अपनी कैफ़ियत बताई। इससे कबल के शुजा कोई जवाब देता, रुमान जाफरी के कोट की जेब में मौजूद उनका मोबाइल बजने लगा, जिन्हें उन्होंने निकाल कर चेक किया। एक्सक्यूज़ मी। देखो सूफिया, तुम्हारे अकेले होने की वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। मेरा मतलब, अगर हर वक्त तुम्हारे साथ कोई हो तो फिर भी तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आज वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। लिहाजा किसी का तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, जबकि मेरा तुम्हारे साथ बिना किसी रिश्ते के रहना ठीक नहीं है। उसने काफ़ी लंबी तमहीद बांधी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। वो थोड़ा उलझी। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, हम निकाह कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। आखिरकार उसने अपना ख्याल जाहिर किया, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा हैरान कुन, गैर मुतवक्के और मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। वो कुछ कहने ही लगी थी कि उसकी बात काटते हुए वो बोल पड़ा। ये निकाह सिर्फ़ इस मसले के हल होने तक रहेगा। इस बीच में तुम्हारा जिस्मानी फ़ायदा उठाने की भी कोई कोशिश नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। और फिर ये मसला हल होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, जिसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। उससे काफ़ी बारीकी से हर पहलू पर रोशनी डालकर वज़ाहत करते हुए उसके खदशात दूर करने चाहे, जबकि वो तो अभी तक हैरान थी। लेकिन अगर ऐसा करने से उस रूह ने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो? सूफिया ने दूसरा खदशा ज़ाहिर किया। तो उसका भी कोई हल ढूँढ लेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये मसला हल होते ही तुम मुझे तलाक दे दोगे? उसने गोया तायद चाही। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन मसलों की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है ना, उसने तायद करते हुए कहा। वो चंद लम्हे खामोश होकर उसे देखती रही, गोया कोई फैसला करने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसने भी बिना किसी मुदाखलत के उसे अच्छी तरह सोचने दिया। ठीक है, एक गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। सूरज के अरोज पर पहुंचते ही सुबह दोपहर में तब्दील हो गई थी, जबकि सुबह तक जो सूफिया शाहनवाज थी, अब वो भी सूफिया शुजा हैदर बन गई थी। सूफिया की तबीयत अभी पूरी तरह से संभली नहीं थी, जबकि निकाह जल्द से जल्द करना था, इसलिए काजी साहब को अस्पताल ही ले आया था, जो कि निकाह पढ़ाने के बाद अब जा चुके थे। जिसके बाद सूफिया फिर दवा के ज़ेर असर सो गई थी, जबकि निकाह में शामिल होने वाले कामी, मुनीब और रोमान जाफरी इस वक्त शुजा के हमराह कॉरिडोर में मौजूद थे। ये बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वैसे कल भी यहाँ से जाने के बाद मैं काफ़ी वक्त उस बेचारी बच्ची का ही सोचता रहा कि ये अकेली कैसे रहेगी उस घर में। रोमान जाफरी ने शुजा के कंधे पर हाथ रखा। जी सर, यही सोचकर तो ये कदम उठाया है, और इत्तेफाक से यहाँ आ जाने के बाद आप भी इसमें शरीक हो गए, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ, बता तो रहा हूँ कि बच्ची की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए सोचा ऑफ़िस जाने से पहले एक बार उसकी खैर-खैरियत पूछता चलूँ। मगर जब घर पर कोई नहीं मिला और तुम्हें फ़ोन करने पर पता चला कि तुम लोग हॉस्पिटल में हो, तो मैं डर गया था कि खुदा न ख़ास्ता कोई अनहोनी ना हो गई हो। उन्होंने अपनी कैफ़ियत बताई। इससे कबल के शुजा कोई जवाब देता, रुमान जाफरी के कोट की जेब में मौजूद उनका मोबाइल बजने लगा, जिन्हें उन्होंने निकाल कर चेक किया। एक्सक्यूज़ मी।